નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 3 વિષય પર્યાવરણ નવું પાઠ્યપુસ્તક પ્રકરણ નંબર 2 મેળામાં જઈએ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવીશું। તો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ 3 વિષય પર્યાવરણ નવું પાઠ્યપુસ્તક પ્રકરણ નંબર 2 મેળામાં જઈએ। તો આ રીતનો પાઠ છે, મેળાની તૈયારી बराबर है। आ रीतना मैडम जवानी तैयारी चाले छे। आ पाठ तमारा वर्ग शिक्षक तमने व्यवस्थित समझावशे। एनी अंदर जे आपणे प्रश्न छे ए आपणे प्रश्नना जवाब जोवाना छे। तो ए पहेलो मुद्दो आवे छे, चर्चा करो। तमे मुसाफरी माटे तमारी जातने केवी रीते तैयार करो छो? हूँ मुसाफरी माटे हमेशा उत्साही होउं छुं। मने बस अने ट्रेन में मुसाफरी करवी खूब गमे छे। हूँ मुसाफरी में उपयोगी वस्तुओं साथे राखूँ छूँ। तो आ रीतनो जवाब है। खास मित्रों विडियो सारो लग्यो होय तो अपनी चेनल मैथ्स बाय पंकज कापड़ी ने सब्सक्राइब करो अने आ विडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। बीजू के आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे आपणे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी शाळा शिक्षक एप्लिकेशन लिंक आपी छे, त्यांथी एप्लिकेशन डाउनलॉड करी आ पाठनी पीडीएफ जोई शको छो। त्यार पछी आगळ आव्युं छे चर्चा करो। तमारा शहर के नगर गामनी बराबर चर्चा माटे तमे तमारा शहर के गामनी फरवा माटे तमे क्या क्या वाहनोनो उपयोग करो छो? तो हूँ मारा गामनी मुसाफरी माटे साइकल तेमज मारा पिता साथे बाइक में पर मुसाफरी करूँ छुं। तो आ रीतनो प्रश्न छे। तमारा शहर के गामनी मुसाफरी करवा माटे तमे क्या क्या वाहनोनो उपयोग करो छो? तो हूँ मारा गाम में मुसाफरी माटे साइकल तेमज मारा पिता साथे बाइक पर मुसाफरी करूँ छूँ। त्यार पछी बीजू छे, बस कार में मुसाफरी करती वखते अथवा साइकल चलावती वखते सलामतीना पगला शा माटे अनुसरवा जोईए? जो आपणे सलामतीना पगला अनुसरीए तो अकस्मातथी बची शकीए छीए। त्यार पछी आगळ जोईए तो तमे तमारा मित्रों पाड़ोशीओनो वर्णन करो। तो गया वेकेशन में हूँ मारा कुटुंबीजनों साथे नर्मदा जिला में आवेला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना प्रवासे गयो तो तमे तमारा पाड़ोशी साथे जे प्रवासे मित्र गया एनुं वर्णन करवानुं छे। गया वेकेशन में हूँ मारा कुटुंबीजनों साथे नर्मदा जिला में आवेला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ना प्रवासे गयो तो अमे वहेली सवारे खानगी बस द्वारा प्रवासनी शुरुआत करी हती। रस्तामां अमे बधा साथे मळीने नास्तो कर्यो, गीतो गाया अने अंताक्षरी रमीने खूब ज आनंद कर्यो। त्यां पहोंचीने अमे सरदार वल्लभभाई पटेलनी विश्वनी सौथी ऊंची प्रतिमा जोई, जे खरेखर अद्भुत हती। त्या सिवाय अमे त्यां लेजर शो, सुंदर वेली ऑफ फ्लावर्स अने केटरस गार्डननी मुलाकात पण लीधी हती। आ मुसाफरी मारा जीवननी सौथी आनंददायक अने यादगार मुसाफरी बनी रही छे। त्यार पछी आगळ जोईए त्यार पछी आगळ आवे छे तमे लखो। खोवाયેલ અને મળેલ વસ્તુઓના કેન્દ્રનો હેતુ શું છે? જો કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ ખોવાઈ ગઈ હોય તો ત્યાંથી આપણને પાછું મળી શકે તે હેતુ હોય છે। પોલીસના કૂતરાની ભૂમિકા શું છે? પોલીસના કૂતરાઓ શોધખોળ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે। શું તમે ક્યારે મેળામાં ગયા છો? મેળામાં તમને કઈ કઈ બાબતો સૌથી વધુ ગમી છે? અહીંયાનો જવાબ છે હા, હું મેળામાં ગયો છું। મને ત્યાં ચકડોળ, રમકડાની દુકાન, નાસ્તાની દુકાન, આઈસ્ક્રીમની દુકાન વગેરે ખૂબ ગમ્યા। ત્યાર પછી ચર્ચા કરો અનુભવોની આપલે। નીતા, રાધા, સ્નેહા અને રોહિતની જગ્યાએ તમારી પોતાની જાતની કલ્પના કરો અને તમે મેળામાં કઈ કઈ રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ કરશો તેની વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો। તો અહીંયા આ રીતનું છે। तो જોઈએ આપણે જવાબ એનો।
મેળામાં આવેલી જુદી જુદી રમતો જેવી કે રીંગ ફેંકવાની રમત, ફુગા ફોડવાની રમત વગેરે રમવાની મજા માણીશું. મેળામાંથી સુંદર અને મનગમતા રમકડા ખરીદીશું. ત્યાર પછી આગળ છે જવાબ. મેળાનું મુખ્ય આકર્ષણ એવા મોટા ચકડોળ અને અથવા ઘોડાવાળા નાના ચકડોળમાં બેસીને આકાશમાંથી આખા મેળાનો નજારો જોવાનો આનંદ લઈશું. જાદુગરના આશ્ચર્યજનક જાદુના ખેલ જોઈશું. અલગ અલગ વેશભૂષા પહેરેલા બહુરૂપીઓ સાથે ફોટા પાડીશું. મેળાની પ્રખ્યાત તીખી મીઠી પાણીપુરી ખાઈશું. લલ્લુકંદની દુકાનેથી ગરમા ગરમ જલેબી, પેંડા અને અન્ય મીઠાઈઓનો સ્વાદ માણશું. ગરમીમાં ઠંડક આપતી સ્વાદિષ્ટ માટલા કુલ્ફી અથવા આઈસ્ક્રીમ ખાઈશું. પુસ્તક ભંડારમાંથી વાર્તાની અને ચિત્ર દોરવાની ચોપડીઓ ખરીદશું. હસ્તકલા બજારમાંથી હાથમાંથી બનેલી સુંદર વસ્તુઓ અને ઘર સજાવટની સામગ્રી જોઈશું. ત્યાર પછી પરિવારના વડીલો સાથે વાત કરો અને જાણો કે જ્યારે તેઓ નાના હતા તે સમયમાં મેળામાં અને અત્યારના મેળામાં કેવી રીતે અલગ છે. તો આ રીતનો જવાબ છે. મિત્રો, ખાસ આપણો વિડીયો સારો લાગ્યો તો આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડિયાને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, વિડીયોને લાઇક કરો. અને બીજું કે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF મેળવી શકો છો. પહેલાંના સમયમાં લાકડા અને હાથથી ફેરવામાં આવતા સાદા ચકડોળ હતા, જ્યારે અત્યારે વીજળીથી ચાલતા મોટા લોખંડના ચકડોળ અને નવીનતમ રાઇડ્સ જોવા મળે છે. પહેલાં માટીના અને લાકડાના કે કાપડના હાથ બનાવટના રમકડા મળતા, જ્યારે અત્યારે પ્લાસ્ટિક અને સેલ બેટરીથી ચાલતા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ રમકડા વધારે જોવા મળે છે. પહેલાંના મેળામાં માત્ર પરંપરાગત મીઠાઈ જલેબી, પેંડા અને સેવ મમરા મળતા, જ્યારે અત્યારના મેળામાં આઈસ્ક્રીમ, પાઉંભાજી, ચાઇનીઝ, પંજાબી વાનગીઓના સ્ટોલ જોવા મળે છે. જૂના સમયમાં ભવાઈ નાટક, મોતના કૂવા, જાદુના ખેલ મુખ્ય હતા. અત્યારે હવે ડિજિટલ મ્યુઝિક, સેલ્ફી પોઈન્ટ, આધુનિક ગેમ ઝોન જોવા મળે છે. ત્યાર પછી મેળામાં અગ્નિશામક વાહન અને એમ્બ્યુલન્સ શા માટે હાજર હોય છે? મેળામાં હજારો લોકોની ભારે ભીડ એકઠી થતી હોય છે, તેથી સુરક્ષા અને કટોકટીના સમયની વ્યવસ્થા માટે આ વાહનો હાજર રાખવામાં આવે છે. અગ્નિશામક વાહન મેળામાં ખાણીપીણીના સ્ટોલ પર ગેસના સિલિન્ડર અને ઇલેક્ટ્રોનિક વાયરિંગના મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. જો અચાનક કોઈ જગ્યાએ શોર્ટ સર્કિટ કે ગેસ લીકેજ થાય તો આગ લાગે, તેને તરત કાબૂમાં લઈને મોટી હોનારત અટકાવવા અગ્નિશામક વાહન હાજર રાખવામાં આવે છે. પછી એમ્બ્યુલન્સ છે એના માટે તો કે એમ્બ્યુલન્સ ભીડના કારણે ચકડોળમાં બેસવાથી જો કોઈ વ્યક્તિને ચક્કરીને પડી જાય, અચાનક બીમાર પડે અથવા કોઈને નાની મોટી ઈજા થાય તો તેને મેળામાં જ પ્રાથમિક સારવાર મળી રહે અને વધુ જરૂર જણાય તો તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં પહોંચાડી શકાય, એ માટે એમ્બ્યુલન્સ હાજર રાખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી નકશા ચિત્રનું વાંચન કરો, નકશાનો અભ્યાસ કરો અને જવાબ આપો. તો નકશામાં રોહિત ને સ્નેહાના ઘરને શોધો, તેની ફરતે વર્તુળ કરો. તો અહીંયા નકશામાં તમને ખબર જ છે રોહિત ને સ્નેહાનું ઘર ક્યાં છે. ત્યાર પછી નીતા અને રાધાનું ઘર, જો તમે અહીં સામું દેખાય છે આ ગુલાબી, એ નીતા અને રાધાનું ઘર છે. અહીંયા કેસરી કલરનું છે ઝાડવાળું, એ રોહિત અને સ્નેહાનું ઘર છે, ત્યાં તમારે રાઉન્ડ કરવાના છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન જવાબ છે પરેડના મેદાનની સૌથી નજીક કોનું ઘર છે? તો નીતા અને રાધાનું ઘર સૌથી નજીક છે. પછી જો તમારે પોલીસ સ્ટેશનથી પરેડના મેદાન સુધી જવાનું હોય તો તમે કયા કયા સ્થળોએથી પસાર થાવ છો? તો પોસ્ટ ઓફિસ. ત્યાર પછી ચિત્ર દોરો, આપેલી જગ્યામાં તમે દરરોજ ઘરેથી શાળાએ જુદી જુદી રસ્તે જાઓ છો તેનો નકશો બનાવો. તો આ રીતનો તમે નકશો બનાવી શકો છો, બરાબર છે. આ રીતનો સુંદર મજાનો તમે નકશો બનાવી શકો છો. ત્યાર પછી એ વર્ગમાં ચર્ચા કરો. આપણે આપણા વડીલોની સંભાળ કેવી રીતે રાખી શકીએ છીએ? આપણે આપણા વડીલોને તેમના કામમાં મદદરૂપ થઈને તેમને જોઈતી વસ્તુઓ લાવી આપીને તેમની સંભાળ રાખી શકીએ છીએ. બીજું, આપણે આપણી આસપાસ કેવા પ્રકારના વાહનો જોઈએ છીએ?
આપણે આપણી આસપાસ સાયકલ, સ્કૂટર, બાઇક, ટ્રેક્ટર, મોટરકાર, બસ વગેરે વાહનો જોઈએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજું, મુસાફરી દરમિયાન આપણે સલામતી માટે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખીશું? ચાલુ વાહને ક્યારેય પણ હાથ કે માથું બારીની બહાર ન કાઢવું જોઈએ, કારણ કે સામેથી આવતું બીજું વાહન વાગી શકે છે. જો કારમાં હોય તો સીટ બેલ્ટ અચૂક બાંધવો. ચાલુ બસે, ટ્રેન કે અંદર દોડાદોડી ન કરવી. વાહન જ્યારે સંપૂર્ણ ઊભું રહે ત્યારે જ શિક્ષક અથવા મમ્મી પપ્પાનો હાથ પકડીને આરામથી ઉતરવું. રસ્તામાં કોઈ અજાણ્યા માણસ ચોકલેટ, બિસ્કિટ કે રમકડું આપે તો ક્યારે લેવું નહીં. મમ્મી પપ્પા કે શિક્ષકની મંજૂરી વગર કોઈની સાથે ક્યાંય જવું નહીં. મેળા, સ્ટેશન, પ્રવાસી સ્થળ જેવી ભીડભાડ જગ્યાએ હંમેશા વડીલોના હાથ પકડીને રાખવો. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો બી, શબ્દો સાથે ચિત્ર સરખાવો. યાદીમાંથી એક શબ્દ પસંદ કરો અને ચિત્ર સાથે સરખાવો. તો તમે જો અહીંયા આ સ્વયંસેવક છે તો એને પેલું છે સ્વયંસેવક, તો એને સ્વયંસેવક સાથે જોડવાનું છે. પછી અહીંયા છે પોલીસ અધિકારી, તો જો એ પોલીસ અધિકારીને આ રીતનું જોડવાનું, બરાબર. ત્યાર પછી તબીબી સહાયક, તો એ જોડવાનું આ રીતનું, નામ લખો નીચે. પછી હલવાઈ કંદોઈ, તેને જોડું. પછી અહીંયા મહેંદી મૂકનાર, તો એને જોડું. કઠપૂતળીવાળા, એ જોડું. રમકડા વેચનાર, બંગડી વેચનાર, બરાબર. આ રીતના તમારે જોડકા જોડવાના છે. ત્યાર પછી તમારી શાળા કે ઘરની આસપાસ જોવા મળતા હોય તેવા વિવિધ વાહનો દોરો અને તેમના નામ લખો. તો આ રીતના તમારે વાહનો દોરવાના છે અને નામ લખવાના છે. સાયકલ, મોટરસાયકલ, સ્કૂટર, રિક્ષા, કાર, રેલગાડી, બસ, ટ્રક, ટેમ્પો, ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી, રેલગાડી, જહાજ, વિમાન, હેલિકોપ્ટર, હોડી. આમાં તમને જે જોવા મળે એ તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી તમારે અહીંયા વર્ગ શિક્ષકની મદદથી મેળાનું આયોજન કરો ને તમારે ભાગ તરીકે વિવિધ ભૂમિકા, દુકાન, રમતો અંગેની ચર્ચા કરવાની છે. આવું બધું તમારા શિક્ષક છે તમને ક્લાસમાં પ્રવૃત્તિ કરાવશે. તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ 3 વિષય પર્યાવરણની સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવ્યું. મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડીને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો.